Hello everyone. So again we are here with another interesting story from your Dreamcatcher book, chapter number 15, The Dragon Lanterns. Now this dragon lanterns, this is an old tale. From where? From China. This is an old tale from China, and in this story we will have some interesting things we will see. So let us proceed. Now what happens in China? At the beginning of every year a festival of lanterns is held. So these are the lanterns, okay. And if you see some of the cartoons from China or Japan, then there you will find that they used to hold a festival of lanterns. Now what happens in China? Every year বছরের প্রথমে as we celebrate 31st December that night, and we also celebrate the 1st January in the same way in China. What happens every year in the beginning, they used to have a festival of lanterns. So what festival it is? It is the festival of lanterns. And when do they celebrate this? At the beginning of every year. And where it is? It is in China. Okay, so see, within this line we are getting 3 questions. Now what happens when it begins? People hang their lanterns up high and compete to see who has made the most beautiful one. এবার এই ফেস্টিভ্যালে কি হয়, যখনই এটা স্টার্ট হয়, when it begins, people hang their lanterns up so high and compete to see who has made the most beautiful one. Now এই যে এইভাবে তারা কি করে, যখন এটা শুরু হয় তো তারা সবাই কিন্তু নিজের নিজের ল্যান্টার্ন এইভাবে উঁচুতে দে ইউজ টু হ্যাং, এইভাবে ঝোলানো হয়, ওকে। অ্যান্ড কম্পিটিশন করা হয় যে কে সব থেকে সুন্দর ল্যান্টার্নটা তৈরি করেছে। A long time ago, there lived an old craftsman who was very skillful at making lanterns. তো অনেক সময় আগেকার কথা কি হয়, there lived an old craftsman. একজন কে ছিল? An old craftsman. Now who is an craftsman? The person who is very much skilled in craft. Okay, craft ওয়ার্কে যে খুবই দক্ষ হয় তাকে ক্রাফটসম্যান বলা হয়। অ্যান্ড একজন ছিল ওল্ড ম্যান এরকমই, হু ওয়াজ ভেরি স্কিলফুল অ্যাট মেকিং ল্যান্টার্নস। সে কিন্তু খুবই স্কিলফুল ছিল ইন হোয়াট? ইন মেকিং ল্যান্টার্নস। নাও ইচ অফ হিজ ল্যান্টার্নস আর আ মাস্টারপিস। তার প্রত্যেকটা ল্যান্টার্নই কিন্তু কী হতো? একটা মাস্টারপিস হতো, মানে প্রত্যেকটাই একটা দারুণ সুন্দর, মিনস দ্যাট ইজ অনলি ওয়ান ইন ইটসেলফ। They seemed so real that if he had made a flower lantern, the butterflies would flutter and dance around it. তো যে বুড়ো ক্রাফটসম্যানটা ছিল, সে যখনই ল্যান্টার্নগুলো তৈরি করতো সেগুলো দেখে এতটাই রিয়েল মনে হতো, যেমন যদি সে ফ্লাওয়ার ল্যান্টার্ন বানিয়ে থাকে তাহলে বাটারফ্লাইজগুলোও এসে তার চারিপাশে ফ্লাটার করে, ওকে। নাও one year, একবার কি হয়, as the lantern festival approached, the old master set about making a pair of dragon lanterns. তো এইভাবেই কিন্তু একবার যখন ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যাল আসে তখন সেই যে ওল্ড ক্রাফটসম্যানটা আছে হি ইজ অল সেট টু মেক আ পেয়ার অফ ড্রাগন ল্যান্টার্নস। তো সেইবারে সে কী বানায়? ড্রাগন ল্যান্টার্নস। তার মানে তার থিমটা ছিল সেইবারের ড্রাগন ল্যান্টার্নস, ওকে। থিম ওয়াজ dragon lanterns. Now the lanterns had fierce heads. Now fierce means fierce is always marked by extreme and violent energy, so you can say furious also. So when the old master makes the pair of dragon lanterns, in that lantern he makes fierce heads. He also makes long tails and paints the lantern with fiery colors, okay. Fiery as almost a fire like color, okay, very bright and furious type, okay. So what happens, everyone saw the lanterns was amazed. So whoever saw the lanterns, এবার ওই রকম যদি একটা ল্যান্টার্ন তোমাকে রাত্রিবেলায় দেখতে পাওয়া যায় তো obviously you will be amazed, right? তো everyone, তো বাকি লোকেরা যখন দেখলো, so they were also very much amazed by seeing the lanterns.
Now your lanterns look like real dragons. তো সবাই যখন দেখলো তখন তারা কি কমেন্ট করতে লাগলো, they all started saying that the old men's or the craftsmen dragons, they look real. The lantern maker also made a special ball with colored ribbons tied to it. Now if you see this picture, see, you can see find the ribbons over here and these lanterns. Okay, so this is mentioned in these lines that the lantern maker also made a special ball. He made the balls with colored ribbons and tied them. Now when the old master moved the ball in the air, he could make the two dragons twist and dance. Now that master was so much skillful that he even made those dragon lanterns dance. But they were not alone. Outside, a man called Lee spied on them. So that old man, old craftsmen and the other people, they were not they were not only there, but with that there was also a man called Lee who was spying on them. Lee was lazy and dishonest man. What type of man Lee was? He was a lazy man and also a dishonest one. মানে একটা অলস কুড়ে লোক, তার সঙ্গে অসৎ লোক। He was always trying to make money without having to do any work. Seeing the dragon lanterns gave him a cunning idea. তো কুড়ে মানুষরা কেমন হয়, তারা সবসময় নিজের কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করানোটা পছন্দ করে, রাইট? বা সবসময় ভাবে যে নিজে বসে থেকে কাজগুলো কি করে করানো যাবে, বা অনেক সময় তো ওরা কাজ করার কথা ভাবেই না, দে আর সো মাচ লেজি। ওকে, তো লেজির সঙ্গে সে আর একটা কী ছিল, হি ওয়াজ কানিং অলসো। হ্যাঁ, অ্যাজ বিকজ যখন সে ওই যে পেয়ার অফ ড্রাগন ল্যান্টার্নস দেখলো অ্যান্ড ওল্ড ম্যানের ওই যে হাউ হি ওয়াজ ডান্সিং, মুভিং দ্যাম অ্যান্ড মেকিং দ্যাম ডান্স, তো সেইগুলো দেখে তার মাথার মধ্যে একটা ধূর্ত আইডিয়া আসলো। If I present these marvelous lanterns to the emperor, I am sure to be handsomely rewarded, he told himself. তো এবার সে নিজেকে বলছে যে এই যে মার্ভেলাস এত সুন্দর ল্যান্টার্নগুলো আছে, এটা যদি আমি মহারাজাকে দেখাই বা এগুলো যদি দেখানো যায়, আই এম শিওর টু বি হ্যান্ডসামলি রিওয়ার্ডেড, তো আমি একদম নিশ্চিত যে আমাকে একটা ভালো রিওয়ার্ড, একটা ভালো মতো রিওয়ার্ড আমাকে দেওয়া যাবে, সে নিজেকে বলল। That night, Lee broke into the old master's house and stole the dragon lanterns. এবার সেই রাত্রে this man Lee, what he did, he broke into the old master's house, মানে যে সেই ওল্ড মাস্টারটা আছে তার ঘরে চুরি করে ঢুকে পড়ে, লুকিয়ে চুরে ঢুকে পড়ে, অ্যান্ড স্টোল দ্য ড্রাগন ল্যান্টার্নস, আর কি করে ড্রাগন ল্যান্টার্নস দুটোকে চুরি করে নেয়। But he forgot to steal the ball with the colored ribbons. এবার যে ড্রাগন ল্যান্টার্নস দুটো ছিল, মানে যে ল্যান্টার্নস দুটো ড্রাগনের শেপ দেওয়া ছিল, ড্রাগনের মাথার শেপ দেওয়া ছিল, সেই দুটোকে তো চুরি করলো, কিন্তু ওই যে রেস্ট অফ দ্য বলস ছিল আর যেগুলোতে কালার্ড রিবনস ঝুলছিল, সেইগুলোকে কিন্তু চুরি করতে ভুলে গেছিল। At the emperor's court, Lee presented the dragon lanterns to the emperor. এবার মহারাজার কোর্টে, মহারাজার দরবারে কি করা হলো, ড্রাগন ল্যান্টার্নসগুলো পেশ করা হলো। আর কে পেশ করলো? ইট ওয়াজ লি। The emperor was very impressed with the magnificent lanterns. এবার ওইটা দেখে যে এত সুন্দর, এত আকর্ষক, ভেরি মেসমারাইজিং ল্যান্টার্নস দে ওয়ার, সেগুলোকে দেখে মহারাজা কিন্তু খুবই ইমপ্রেস হলেন। He rewarded Lee by making him an official in his imperial court. Imperial means the royal court, okay? Raj Darbar. Now, dragon lanterns দুটো দেখার পর emperor was very much impressed, and how he rewarded Lee? He rewarded Lee by making him an official. তো রাজ দরবারে একজন অফিসিয়াল হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হলো। And that was the reward by the emperor. The next morning,
The emperor summoned his empress and all his ministers and told them about the dancing dragon lanterns. এবার পরের সকালে কি হলো, emperor he called his empress মানে মহারানীকে ডাকা হলো, অ্যান্ড মহারানীর সঙ্গে যে সমস্ত মন্ত্রীগুলো ছিল তাদেরকেও ডেকে আনা হলো, অ্যান্ড তাদেরকে কি বলা হলো অ্যাবাউট ড্যান্সিং ড্রাগন ল্যান্টার্নসদের সম্পর্কে এম্পারার জানালো এমপ্রেসকে অ্যান্ড all the ministers. He ordered everyone in his court to assemble in the great hall to watch the dancing display. এবার সবাইকে অর্ডার দেওয়া হলো যে কোর্টে যেন সবাই প্রস্তুত হয়, সো দ্যাট দে ক্যান অল ওয়াচ দ্য ড্যান্সিং ডিসপ্লে। ওকে, everyone was excited. One by one they crossed the bridge into the great hall to see the dragons dance. তো প্রত্যেকেই কিন্তু ভীষণ এক্সাইটেড ছিল, একের পর এক তারা সবাই ব্রিজ ক্রস করে কোথায় ঢুকে পড়লো, দে অল গ্যাদার টু দ্য গ্রেট হল অ্যান্ড টু সি হোয়াট অর ফর হোয়াট, টু সি দ্য ড্রাগনস ডান্স। বিগিন, শুরু করা হোক। হু কমান্ডেড? দি এম্পারার কমান্ডেড। Now, Lee had made a ball with colored ribbons just like the one the old lantern maker had made. He moved the ball in the air as he had seen the old man do. When emperor commanded to start the dance, the dragon dance, okay, that means the dragon lantern dance, then what happened, Lee had made a ball with colored ribbons. So as the old man had made the balls with colored ribbons, okay, in the same way Lee also made. He moved the ball in the air, so these balls Lee also moved in the same way as the old man was moving. So as he saw the old man doing, he also tried to do the same way. Now everyone leaned forward to see the dragons dance. এবার সবাই কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যায় বা they start leaning forward to see what, to see the dragon dance, but nothing happened. The dragon lantern stayed as still as stone. So when the people saw old man, how they were all mesmerized, right, when he was moving his dragon lanterns. But here when that lazy man Lee moves them, they just stay as still as stone, মানে একদম পাথরের মতো কিন্তু বসে রইল, একটুও নড়াচড়া করলো না। সো এখান থেকে আমরা কি বুঝছি, Lee was unable to move those dragon lanterns. Now the emperor was furious. এবার যে emperor, he was very much furious, মানে সে তার হয় ভীষণ রাগ, সে মহা রেগে যায়। Lee had embarrassed him in front of all. এবার লি এইভাবে এম্পারারকে কি করে, সবার সামনে ইনসাল্ট করে, মানে এম্পারার তাতে খুবই ইনসাল্টেড ফিল করে। হাউ ডেয়ার ইউ লাই টু মি, এবার ভয়ান্বিত হয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে এম্পারার বলে, হাউ ডেয়ার ইউ লাই টু মি, তোমার সাহস কী করে আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলা। As punishment you will be thrown into prison for 100 years, the emperor decreed. এবার এম্পারার সব অর্ডার দিচ্ছে কি, পানিশমেন্ট হিসেবে তোমাকে প্রিজনে রেখে দেওয়া হবে ফর হাউ মেনি ইয়ার্স, ফর 100 ইয়ার্স, 100 বছরের জন্য তোমাকে পানিশমেন্ট হিসেবে কোথায় রেখে দেওয়া হবে, প্রিজনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। The day before the lantern festival began, the old lantern maker's neighbors came up to his house. এবার যেদিনকে এই যে ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যালটা আছে সেটা শুরু হবে, তার আগের দিনই ওই বুড়োর বাড়িতে কিন্তু তার সমস্ত নেবারগুলো আসে। কেন আসে? We heard that your dragon lanterns have been stolen, old master. What a shame! Who would do such a thing? এবার তার নেবার্সগুলো বাড়িতে আসে because they all came to know, they all now know that the old man's lanterns have been stolen. তার ড্রাগন ল্যান্টার্নসগুলো চুরি হয়ে গেছে, এটা সবাই জানতে পেরে তার বাড়িতে আসে, আর তার সাথে তারা আরেকটা জিনিস বলে যে ছি কী অবস্থা, এইসব কে করতে পারে এসব কাজ, এই ধরনের কথাবার্তা বলতে শুরু করে। Don't worry, the old man told them, smiling to himself.
তো একটু মুচকি হেসে ওল্ড ম্যান বলছে, আরে ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমরা চিন্তা করো না, ইউ স্টিল সি মাই ড্রাগন ল্যান্টার্নস ডান্স টুমরো, তোমরা তাও কিন্তু কালকে আগামীকাল আমার ড্রাগন ল্যান্টার্নসগুলো দেখতে পাবে। ওকে, ফাইনালি দ্য ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যাল অ্যারাইভড। ফাইনালি এবার কী হলো, যে ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যালটা আমরা সবাই যেমন পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি, তাই না? আমরা সবাই যেমন হোলি, দিওয়ালি, ঈদ, ক্রিসমাস এগুলোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি, যে আমরা কত সেলিব্রেশনের জন্য কত প্রিপারেশন নিই, বাড়ি ডেকোরেট করি, ক্রিসমাসের সময় কত সুন্দর ক্রিসমাস ট্রি সাজানো হয়, উই মেক দ্য কেকস অ্যান্ড অল, রাইট? সো এইভাবে যখন ফাইনালি ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যালটা আসলো, দ্য স্ট্রিট আউটসাইড দি এম্পারার্স প্যালেস ওয়ার লাইন্ড উইথ ব্রাইটলি লিট ল্যান্টার্নস। তো এম্পারারের প্যালেসের সামনে যত রাস্তাগুলো ছিল সেগুলো সব কী করা হলো, সুন্দরভাবে ঝকঝকে চকচকে ল্যান্টার্নস দিয়ে সাজানো হলো। দ্য প্রেটি ল্যান্টার্নস লিট আপ দ্য স্ট্রিট উইথ দেয়ার ডেলিকেট ইয়েলো গ্লো। সুন্দর একটা ডেলিকেট ইয়েলো গ্লো থেকে সারাটা রাস্তা জকজক করতে লাগলো। লুক, আর্ন দ্য বিউটিফুল, এক্সক্লেমড দ্য টাউন পিপল। এবার দেখবে মেলাও যখন বসে, তো মেলা সাজানো হয়, আর যে গেটওয়েটা থাকে সেইটাও অনেক সুন্দর লাইট দিয়ে সাজানো হয় পরপর, তাই না? তো রাত্রিবেলা সেটা দেখতে কত সুন্দর লাগে। তেমনই এই যে রাজার প্যালেসের সামনের যে স্ট্রিটগুলো সেগুলো সব ল্যান্টার্ন দিয়ে সাজানো। তাহলে জাস্ট ইম্যাজিন দ্য সিন অ্যান্ড ইউ উইল অলসো ফিল দ্যাট বিউটিফুল। সো সেরকম একটা সিনারি এবার লোকজন আসা যাওয়া করছে, সেটা দেখে সবারই মুখ থেকে বেরোচ্ছে, আরন দ্য বিউটিফুল, বাহ কি সুন্দর। নাও দি ওল্ড মাস্টার অলসো কেম আউট ইনটু দ্য স্ট্রিটস। ওল্ড মাস্টার কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আসে, ক্যারিং হিজ বল উইথ কালার্ড রিবন্স, হি স্টার্টেড টু মুভ দ্য বল ইন দি এয়ার। তো তার ওই যে কালার্ড রিবন্স দিয়ে সাজানো যে বলগুলো ছিল সেগুলোকেও সে বাইরে নিয়ে আসে অ্যান্ড সেগুলোকে বাতাসে নড়াতে শুরু করে। In the palace, the two dragon lanterns flew out of a window and began to dance high in the air above the palace. তো এই যে প্যালেসে এবার কি হচ্ছে, দ্য টু ড্রাগন ল্যান্টার্নস ফ্লিউ আউট অফ আ উইন্ডো, জানলা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে কি ওই ড্রাগন ল্যান্টার্নস দুটো, অ্যান্ড বিগ্যান টু ডান্স হাই ইন দি এয়ার অ্যাবভ দ্য প্যালেস। আর প্যালেসের উপরে আকাশের দিকে মানে অনেক একটু উঁচুতে আকাশে এই ড্রাগন ল্যান্টার্নসগুলো প্যালেসের জানলা থেকে বেরিয়ে আসে আর ডান্স করতে শুরু করে। Everyone could see the dragons dancing against the bright moonlit sky. ওই যে সুন্দর একটা চন্দ্রিমা আলোতে প্রত্যেকেই কিন্তু এই ড্রাগন ল্যান্টার্নসগুলো দেখতে পাচ্ছিল। দি এম্পারার ওয়াজ ওভারজয়েড, সেটা দেখে এম্পারার কিন্তু ভীষণ খুশি। হি রিয়েলাইজড দ্যাট দি ওল্ড ম্যান ওয়াজ দ্য রিয়েল মেকার অফ দ্য ল্যান্টার্নস অ্যান্ড কংগ্রাচুলেটেড হিম অন হিজ স্কিল। সেটা দেখে এম্পারার বুঝতে পারলো, এম্পারার রিয়েলাইজ করলো দ্যাট দি ওল্ড ম্যান ওয়াজ দ্য রিয়েল মেকার অফ দি ল্যান্টার্নস। তো আসল যে মেকার ইট ওয়াজ দি ওল্ড ম্যান, সেটা রিয়েলাইজ করলো দিস এম্পারার। অ্যান্ড সেটা রিয়েলাইজ করার পর কী করলো এম্পারার, হি কংগ্রাচুলেটেড হিম অন হিজ স্কিল, তার এই স্কিল দেখে তাকে কংগ্রাচুলেট করা হলো। হোয়াট মার্ভেলাস ড্যান্সিং ল্যান্টার্নস, হি সেড। তো প্রশংসা করে এম্পারার সেড দ্যাট হোয়াট মার্ভেলাস ড্যান্সিং ল্যান্টার্নস। The emperor honored the old master by asking him to create the palace lanterns every year from that day on. তো সেই দিন থেকে প্রতি বছর যেন প্যালেসের জন্য ল্যান্টার্নস তৈরি করা হোক, এইটা বলে এম্পারার ওল্ড ম্যানকে অনার করার চেষ্টা করলো। অ্যান্ড এভরি ইয়ার দি এম্পারার ওয়াজ ডিলাইটেড উইথ দ্য ল্যান্টার্ন মাস্টার্স স্কিল। তো কি হলো, যখন এম্পারার রিয়েলাইজ দ্যাট দি ওল্ড ম্যান ওয়াজ দ্য রিয়েল মেকার অফ দ্য ড্রাগন ল্যান্টার্নস, হি কংগ্রাচুলেটেড হিম অ্যান্ড আস্কড হিম টু মেক lanterns for the palace every year from that day on. Okay, now thus every year the emperor was very much delighted with the lantern maker's skill.
প্রতি বছর এবার এই যে ওল্ড ম্যানের যে স্কিলটা ছিল এটা থেকে প্রতি বছরই এম্পায়ার খুব আনন্দ নেয়। হাউ? বাই দিস ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যাল। Meanwhile, Lazy Lee spent the rest of his dishonest days in prison and never saw another lantern as long as he lived. তো এইদিকে ওল্ড ম্যানকে কংগ্রাচুলেট করা হলো, তাকে রাজ দরবারে রেখে দেওয়া হলো কী জন্য? ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যালে প্রতি বছর ল্যান্টার্ন বানানোর জন্য। আর তার সাথে আর একদিকে কী হলো, ওই যে কুড়ে লি ছিল, লেজি লি, তাকে তার অসৎ কাজের জন্য ফর অল হিজ লাইফ তাকে প্রিজনে রেখে দেওয়া হলো। অ্যান্ড বেঁচে থাকতে ও আর কিন্তু কখনো ল্যান্টার্ন দেখতে পেল না। বাই? বিকজ হি ওয়াজ দেয়ার ইন প্রিজন। ওকে, সো দিস ওয়াজ ইয়োর স্টোরি। ফ্রম দিস উই মাস্ট লার্ন, আমাদের আর যে জিনিসটা শেখার আছে যে ইফ ইউ আর লেজি, it is up to you. Okay, don't go to steal other things. Okay, পরের অন্যের কোনো জিনিস চুরি করাটা আমাদের কিন্তু একেবারে উচিত নয়। তুমি যদি লেজি আছো তো লেজি থাকো, বাট সেটা নিজের কাছে। লেজি হয়ে কোনো খারাপ কাজ কিন্তু করো না। নেভার ডু এনিথিং লাইক দ্যাট। আর যদি তোমরা সেরকমটা কিছু করো, তো এই যে দেখলে যেমন লি একটা পানিশমেন্ট পেলো, তেমনই আমরাও এইভাবে কোনো না কোনো পানিশমেন্ট পাবোই ইফ উই ডু সো। উইথ দ্যাট, we must always remain honest. We must always try to remain honest and hardworking. Honest and hardworking. With that, we must always be true. Honest, true, they just all this almost the same thing. So if you are honest, you will always be true. There is no doubt. And with that, we must be hardworking also. So this was an old tale from China, the dragon lanterns. This one is I found it pretty interesting. Okay, and hope you also did the same. Now if you find any problem here, just let me know. I will try to clear them. Thank you very much, students. Take care. Bye bye.